Students, welcome to the class. In this class, I have taken the question number 33 of second PUC question paper for discussion. The question consists of two questions. There you find an option to answer. You can answer any one of the given two. One will be report writing, another would be speech writing. You can choose any one for writing answer. The question carries 5 marks. Today I have taken report writing for discussion. In the report writing, you will be given a bar graph or pie charts representing some data, and you have to understand the data given through or expressed through the bar graph or maybe pie charts, and you have to frame sentences according to the graph given. The question would be like this. A survey was conducted on the use of chemical fertilizers and organic manure in India from the year 1960 to 2010. The findings of the survey have been represented in the bar graph. Using the information, write a report in about 120 words. This is how you find question in your question paper. After the question, you will be given a graph like this. Here we have given a bar graph representing the use of chemical fertilizers and natural manure in India by the farmers from the year 1960 to 2010. The OX axis represents the years, and on the axis OY we have the use of chemical and natural manure. Okay, how much such thing was used? Okay, we have given like this the bar graph. We have to go through the bar graph very carefully. Then we have to write sentences using the data given there. The restriction is that you have to write a report in 120 words. So don't frame unnecessary sentences. Answer to the point. Let there be 3 paragraphs. The first paragraph should be like introduction. Okay. What is the report about? And next paragraph, you explain the data given through the figure. In the last paragraph, you write conclusion. Here you can find variations. We find variations in the use of natural manure and chemical fertilizers. In the last paragraph, you have to give the reason why there is such fluctuation, why there is such variation in the use of both natural and chemical fertilizers. Okay. When you write aptly, correctly,
you will definitely be awarded 5 marks. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33 ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅದು ಬರೆಯತಕ್ಕದ್ದು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯತಕ್ಕದ್ದು. 5 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ. A survey was conducted on the use of chemical fertilizers and organic manure in India from the year 1960 to 2010. The findings of the survey have been represented in the bar graph. Using the information, write a report in about 120 words ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫಿನ OX ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದೇವೆ, OY ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ಸ್, ಪೈ ನಕಾಶೆಗಳಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಡಬಲ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಸಿಂಗಲ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯಾವ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೊಂದು ವರದಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ? 120 ಪದಗಳ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. 120 ಪದಗಳು. 120 ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 7-8 ಪದಗಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಂತೆ. 7 ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೀವು 15 ವಾಕ್ಯಗಳು. ಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಂತೆ, 18 ವಾಕ್ಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಂತೆ. ಈಗ ಒಂದು 15ರಿಂದ 18 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 3 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 3 ಭಾಗ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬರಿತಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಠಿಕೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1 ವಾಕ್ಯ 2 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಏನು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡೇಟಾ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಏನಿತ್ತು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಅದಾದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ತರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಈಗ ಇದೇ ಒಂದು ನಾವು ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಈ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನಿತ್ತ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಾರಣ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಒಂದು 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವನ್ನು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದೇನು ತೀರಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗಿಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಬರಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಾರಣ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅದು. ಕೊನೆಗೆ ಬರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತರ ಇರಲಿ, ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇರಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೌ ದಿಸ್ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ is giving us information about what? About the use of
chemical fertilizers in India from the year 1960 to 2010. How much of natural manure and chemical fertilizers was used in the year 1960, used in the year 1970, 80, 90, 2000, 2010? If you go on writing this, it will be of about some 12 to 15 or 15 to 18 sentences, 120 words. For writing the introduction, you can use the sentences given in the question itself. Like the given bar graph gives us information about the use of natural manure and chemical fertilizers in India from the year 1960 to 2010. That much is enough. Okay. Then you go on writing a report about about how much of chemical and natural manures used during the year 60, 70, 80, etc. You can say in the year 1960 the farmers used only 10 metric tons of natural manure or organic manure. Whereas in the same year, some 40 metric tons of chemical fertilizers was used. Then come to the next stage, 1970. In the 1970, 20 metric tons of organic manure was used and the use of chemical fertilizers was 60 metric tons. Then in the year 1980, 40 metric tons of natural manure was used and the use of chemical fertilizers was 60. Then in the year 1990, the use of natural manure went up to 60 metric tons, whereas the use of chemical fertilizers did not rise, and it was as the earlier stage, that is 60 metric tons. Come to the 2000. In that year, the use of natural manure went up and reached 80 metric tons, whereas the use of chemical fertilizers started falling. Okay, see, from 62 it has fallen to 40 metric tons. Now let's come to the year 2010. Once again we can see the rise of natural manure from 80 metric tons to 100 metric tons. Okay. Once again we can see the downward trend of the use of chemical fertilizers. In the year 2000, 40 metric tons was used, and in the year 2010 it was reduced to 30 metric tons. Okay. And in this way, here we can frame sentences using this graph. The sentences should be to some extent grammatically correct, and they should not be too simple. Use sentences so that you are making comparison. Okay. Comparison between chemical and natural manure, and from the year 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 2000, 2000 to 2010. Okay. In this way, your sentences should be to some extent they should be high standard. Okay. Don't use too simple sentences, just like the students of primary school students. When you finish off writing this data given through the bar graph, then come to the part of conclusion part.
What can we write in conclusion part? We have to think why there is a difference between the use of natural and chemical fertilizers. In the initial stages, the use of chemical fertilizers was more. Later on, it started decreasing. Whereas the use of organic manure was very less in the initial years, and it started growing up. Why such differences? We have to think. And regarding this, we can say that due to population explosion, more and more agricultural crops was needed. So scientific farming was introduced. So there was an increase in the use of chemical fertilizers in the initial stages. Later on, the people realized about the bad effects of using chemical fertilizers, so they resorted once again to natural manure. They became health conscious. The people became health conscious. They started thinking about the adverse effects of the use of chemical fertilizers, insecticides and pesticides to get more and more yield. How they adversely affect on the health of the people. So they started using natural manure. They left the use of chemical fertilizers. In this way, let your report should have it should consist of 3 parts. First one is introduction, second one is data explanation, third one is it is not compulsory, conclusion part. If it is necessary, write, otherwise don't bother. ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈತರು 1960ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 2010ನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಭಾಗಗಳು ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಚಿತ್ರ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ 2 ವಾಕ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ, 1960ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 2010ನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. The given bar graph represents the use of natural manure and chemical fertilizers in India from the year 1960 to the year 2010. 60ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 2010ನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸಾಕು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, 60ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ 10 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ 40 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. 70ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಸಹ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ 10ರಿಂದ 20ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ 40ರಿಂದ 60ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 80ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಳಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಬಳಕೆ 20ರಿಂದ 40ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ, 40 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್.
ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ 60 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ 60 ಇದೆ. 90ನೇ ಇಸ್ವಿ ಬರಣಂತೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ 40ರಿಂದ 60 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬಂದಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಳಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ನಿಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ನಂತರ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೆ 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಬಳಕೆ 60ರಿಂದ 80 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ನ ಬಳಕೆ 60ರಿಂದ 40ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ 50 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಅದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2010ನೇ ಇಸ್ವಿ ನೋಡೋಣಂತೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ನ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 80ರಿಂದ 100 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, 50ರಿಂದ 30 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಬರೆಯತಕ್ಕದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಏರ್ಪೇರ್ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ನ ಬಳಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇತ್ತು, ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು, ಆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹಾಗೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ನ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಬಳಕೆಯಿಂದ ಏನೇನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು 15ರಿಂದ 18 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇರಬಹುದು, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ದ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ given to us represents the use of natural manure and chemical fertilizers in India from the year 1960 to 2010. ಮುಗಿದೇ ಹೋಯ್ತು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅದಾದ ಕೊನೆಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ 1-2 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, 3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟು ಬರೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು 5 ಅಂಕಗಳು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಅಂಕಗಳು, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 3.5 ಅಂಕಗಳನ್ನಾದರೂ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಬರಿತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ದಂಗೆ 5 ಬರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳುಂಟು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ 33ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಣ. 5 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತು ಅಂತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಅಂಕ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಭಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಗ್ರಾಮರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡೋಣ.